میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے آج ایک فتنے کو انہوں نے ناکام کیا، ان کے آگے بند باندھا، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ میں کل بھی جو کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں، ان کی جو خونی انقلاب کی نظر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آج بھی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پولیس کی گاڑی کا، اس میں کچھ شہادتیں ہو گئیں۔ تو میں ان سب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتی ہوں، شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، اور ان سب کو جنہوں نے اپنی جانیں اس میں کھوئی ہیں کسی کی کرسی کی ہوس کی خاطر۔ میں ان سب کی جو خاندان ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، میں سب سے اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں، میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ میں پھر اسی چیز سے اپنی شروع کروں گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان ایک زندہ لاش ہے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا گورنمنٹ کو، میں نے یہ بات آن ریکارڈ ہے میری کہ میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو نہ پکڑا جائے، اس کو ایکسپوز ہونے دیا جائے۔ تو ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ 25 لاکھ کی 2 ملین افراد آ رہے ہیں، 3 ملین افراد آ رہے ہیں، پاکستان کھڑا ہو گیا ہے، پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ اتنی میں نے اویئرنیس کبھی دیکھی نہیں۔ جلسوں میں تو اس طرح ہو رہا تھا جا کے پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک ہی آواز آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور حکومت کو الٹا دیا جائے گا اور اگلا الیکشن جیت لیا جائے گا۔ تو آج پاکستان کی قوم نے، پاکستان کی ماؤں نے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کے بیٹوں نے، پاکستان کے بزرگوں نے جو آج زناٹے دار تھپڑ عمران خان کے منہ پر رسید کیا ہے، اس کی گونج نہ صرف آج سنائی دے رہی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں وہ گونج اور بھی زیادہ سنائی دے گی۔ تو میں اپنی قوم کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی قوم کو سلام بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بروقت اس فتنے کو جس کا نام عمران خان ہے، اس کو نہ صرف پہچانا، اس کو نہ صرف روکا، بلکہ کسی بھی احتجاج میں نہ شامل ہو کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جو اپنی کرسی کی خاطر ملک میں آگ لگانے کو تیار ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قوم کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح سے حالات ہیں پاکستان کے، ان حالات میں پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، پاکستان کو ترقی کی ضرورت ہے، پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جس حکومت کی سمت درست ہو، جس حکومت کی ڈائریکشن درست ہو، جس حکومت کے ایجنڈے پہ صرف انتقام انتقام انتقام، نالائکی اور نااہلی نہ ہو، جو ایک اہل حکومت ہو، جو ایک اچھی ٹیم رکھتی ہو، جس کی توجہ جو ہے وہ قوم کے مسائل پہ ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے عوام کو وہ حکومت مل گئی ہے جس کے سربراہ نواز شریف ہیں اور جس کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس فتنے کا کام تمام ہونے کے بعد میں امید کرتی ہوں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی پاکستان کے اندر، ایک سازگار ماحول جو ہے وہ پرائم منسٹر کو، مسلم لیگ نون کی اور ایلائز کی حکومت کو مہیا ہوگا اس ملک کو آگے لے کر جانے پر۔ اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب کے عوام نے آج جو بدلہ عمران خان سے لیا ہے، عثمان بزدار جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے، اس کے پنجاب کے عوام کے اوپر مسلط ہونے کا، جو 4 سال یہی کہتا رہا میں ابھی ٹرین نہیں ہوں نا، اور جو فرا گوگی کے ذریعے پنجاب کو لوٹا گیا، پنجاب کے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، پنجاب کی بیوروکریسی، پنجاب کی جو پولیس ہے، پنجاب کے جتنے بھی چاہے وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک تبادلے ہوں، وہ کروڑوں روپیہ لے کر جو ہوتے رہے،
फरा गोगी कराती रही, जिसके पैसे बनी गाला जाते रहे, तो पंजाब ने अपना मैंडेट छीनने का, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मैंडेट था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंडेट था, शेर का मैंडेट था, वो मैंडेट छीनने का बदला आज पंजाब ने इमरान खान से चुकता किया। फरा गोगी को अवाम, पंजाब के 12 करोड़ अवाम के सर पे मुसल्लत करने का बदला आज पंजाब ने लिया। उस्मान बुज़दार जैसे नालायक शख्स को डमी चीफ मिनिस्टर बिठा के पंजाब की बर्बादी का बदला आज पंजाब के अवाम ने लिया। और 25 लाख की ये बात कर रहे थे, 2 मिलियन की ये बात कर रहे थे। पंजाब, पूरे पंजाब के 37-38 डिस्ट्रिक्ट से कहीं 200 बंदा नहीं निकला। तो राणा साहब ने तो बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे अफसोस हुआ है कि मैंने आज इतनी डिप्लॉयमेंट क्यों कर दी, क्योंकि इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था कि पता नहीं पाकिस्तान इनके साथ है, पाकिस्तान के अवाम इनके साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम खड़े हो गए हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि न सिर्फ इमरान खान को मायूसी होगी, हमें भी बहुत मायूसी हुई है। बिल्कुल कहीं 200 बंदा ये इकट्ठा नहीं कर सके। तो एक तो तवज्जो भी गवर्नमेंट की इन्होंने आज नाकाम एहतजाज पे रखी, पुलिस की जो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तवज्जो बजाय इसके कि आवाम के ऊपर होती, आज वो इस एहतजाज के को जो इन्होंने खूनी इनकलाब के दावे किए थे उसको, उसकी आवाम की हिफाजत में हुई। और फिर KPK के अवाम को भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। तो इनको भी ये उम्मीद थी कि अगर पंजाब से लोग नहीं निकले तो KPK से निकलेंगे। KPK से भी इंतहाई शदीद मायूसी का इनको सामना करना पड़ा। और वो जो इनकलाब आ रहा था ना, वो हेलीकॉप्टर के जरिए KP और पंजाब के दरमियान कितनी देर हवा में मुअल्लक रहा, अभी भी मुअल्लक है। वो इनकलाब तो ना आ सका। KPK वालों ने भी इसके इनकलाब को रिजेक्ट किया, इसकी फसाद को रिजेक्ट किया, इस फितने को रिजेक्ट किया। तो मैं KP के अवाम को भी, सिंध के अवाम को भी, बलूचिस्तान के अवाम को भी, पंजाब के अवाम को भी सलूट करती हूँ। फिर इन्होंने जब इनको 2-3 दिन पहले, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी थी, अनाउंसमेंट करके लॉन्ग मार्च की, ये फंस गए थे क्योंकि इनको वो अवामी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इनको वो बिल्डअप जो ये समझ रहे थे कि होगा वो नहीं हो सका। तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट को अप्रोच करना शुरू किया। इन्होंने असद कैसर साहब ने, अयाज सादिक साहब को 2 दिन पहले, असद कैसर साहब ने और जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है, परवेज खटक साहब ने, इन्होंने 2 दिन पहले अयाज सादिक साहब को अप्रोच किया कि बैठ के हम बातचीत चाहते हैं और इसका हल चाहते हैं। तो अयाज सादिक साहब ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि ये हमसे कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हमसे बातचीत कर लें। भले आपने इलेक्शन अभी नहीं कराने तो आप कुछ महीने बाद की डेट दे दें इलेक्शन की, लेकिन देयर बाय मीनिंग कि अल्लाह का वास्ता हमें धरने से बचा लें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं किसी धौंस और धांधली में और इस तरह के जो फितनाबाज हैं, इस तरह से जो जत्था लेकर आकर तो डिमांड्स रखने वाले, मैं उनकी किसी धमकी में नहीं आऊँगा। अब इन्होंने जो ऐलान किया है ये उसको पूरा करे। मैं इनके कहने पे इंतखाबात नहीं कराऊंगा और इंतखाबात अब जब होंगे इंशाअल्लाह ताला वो तब होंगे, अगर अब होने भी थे तो नहीं होंगे इंशाअल्लाह, ये मुल्क आगे चलेगा। तो जब इनको ये जवाब मिला तो उसके बाद आज और कल इन्होंने फिर राब्ते किए गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, और इन्होंने कहा कि मिल के बैठें, आएँ, बात करें। तो फिर हुकूमत ने इनको कहा कि ठीक है आ जाएं। आज ये सुबह 10 बजे स्पीकर हाउस में आए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, जिसमें असद उमर साहब थे और जिसमें परवेज खटक साहब थे। और पहले जो अयाज सादिक साहब से बात हुई थी, सॉरी, उसमें फवाद चौधरी साहब थे और असद कैसर साहब थे। तो आज ये 3 हजरात 10 बजे स्पीकर्स हाउस में आए। इन्होंने अपने मुतालबे सामने रखे और कहा कि इलेक्शन और कि हमें कोई जलसे की जगह दे दी जाए, लेकिन उसका लुब्बे लबाब यही था, उसकी समरी यही थी कि हम धरने का ऐलान कर बैठे, अवाम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हमें धरने से बचाया जाए और हमें कोई सेफ एग्जिट दी जाए।
جس پر ان کا کوئی بھی مطالبہ نہیں مانا گیا، انکار کر دیا گیا، اور اس وقت تک کیونکہ سپریم کورٹ میں بات جا چکی تھی تو سپریم کورٹ پر فیصلہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔